بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عابدوان حاضر خدمت ہے حسب معمول آج کی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین، سیاست، صحافت اور معاشرت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ معاشرت کی نگہبانی کرنے کے لیے صاحبان سیاست اور صاحبان سیاست کے محاسبے کے لیے اہلیان صحافت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں صحافت پہ اتنی قدغنیں لگائی جاتی ہیں، اتنی پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ ایک ایماندار صحافی اپنا کام کھل کے نہیں کر سکتا۔ اس دور ابتلا میں اگر میں دیکھوں تو ہمارے ملک میں صرف چند صحافی ہیں جن کو انگلیوں پہ گن سکتا ہوں، جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرات رکھتے ہیں۔ انہی صحافیوں میں خوش قسمتی سے ہمارے چکوال میں ایک صحافی چودھری عمران قیصر ہیں، جنہوں نے ہر سٹیج پہ ہر دور کے فرعون کو ہر دور میں للکارا۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چودھری عمران قیصر صاحب سے، جو بانی چیئرمین ہے تحصیل پریس کلب چکوال کے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام جی، ملک صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیسے آنا ہوا صحافت میں، کیوں آئے صحافت میں، کیسے آئے، کب آئے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ملک صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ذریعے اپنی آواز جو ہے عوام تک پہنچا سکوں۔ صحافت میں کیسے آئے، کیوں آئے اور کس لیے آئے، یہ ایک بڑا عجیب سا کوسچن ہے۔ کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں ملک صاحب کہ میں کیسے صحافت میں آ گیا۔ یہ 96 کی بات ہے۔ اس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا، تو ایم ایس ایف کا وہاں پہ میرا ایم ایس ایف کا ایک دھڑا تھا، 2 دھڑے تھے۔ ایک مجید ملک صاحب کا تھا جس کو راجہ رضوان ڈنڈوٹ قیادت کر رہے تھے، اور دوسرا میرا دھڑا تھا۔ تو وہ میں خبریں لگواتا تھا۔ اس وقت دھن قوم چکوال کا ایک اخبار ہوتا تھا، مقامی شائع ہوتا تھا، کاتب لکھتا تھا۔ یہ جو پیسٹنگ، کمپیوٹر، ان پیج، ابھی تو بہت ساری اس میں جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ تو وہ میں جاتا تھا، ایک عوامی ہوٹل ہوتا تھا پرانا سا، وہاں پہ دفتر تھا، خبریں وغیرہ اپنی ایم ایس ایف کی لگوانے کے لیے۔ تو وہاں پہ خواجہ بابر سلیم اور خواجہ دنیال سلیم اس وقت صحافت کارے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے اندازے اور میری اپنی نظر جو ہے اس کے مطابق وہ درست انداز میں کسی کو پذیرائی نہیں دے رہے تھے۔ اگر میں ایف کی کوئی خبر لے کے گیا تو انہوں نے کہا جی اس کے لیے کوئی دیکھیں جی کوئی اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس پہ 97 میں ملک صاحب میں نے صحافت کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے میں نے اس وقت کا ہفتہ روزہ دن قوم تھا، اس کو جوائن کیا، لیکن 1 ہفتہ چل سکا کیونکہ وہاں پہ خبریں بکتی تھیں، اور میں اس وقت بڑا یعنی اس میں یہ سمجھ لیں کہ 1 ہفتہ ہوا تھا، میں خبریں بیچنا تو دور کی بات، خبر کے جو میں کنٹیسٹ لکھ کے دیتا تھا وہ بھی چینج ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ صحافت کا میدان چوز کیا جائے کالج چھوڑنے کے بعد۔ اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا۔ آپ نے بات کی نیشنل میڈیا میں جگہ نہیں بنا سکے یا کوئی ایسا ہوا۔ میری جو ابتدا ہے صحافت کی وہ روزنامہ جنگ راولپنڈی سے ہے، اور میرے جو استاد محترم ہیں صحافت میں جنہوں نے مجھے قلم سکھایا، خبریں بنانی سکھائیں، خبریں شائع کروانی سکھائیں، وہ تھے جناب شورش ملک صاحب مرحوم، جن کا تعلق بون سے تھا۔ اسی وجہ سے میں بون سے جنگ کا نمائندہ بنا کہ بون ان کا اپنا علاقہ ہے اور وہ بون کے رہائشی ہیں۔ تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اگر جنگ میں نمائندہ لگانا چاہتے ہیں تو بون سے لگائیں۔
3 साल मैंने जंग रावलपिंडी में उनकी सरपरस्ती में काम किया। वहाँ पे मुझे शम्स रिजवी साहब जैसे सीनियर जो असाइनमेंट एडिटर थे उनकी शागिर्दी का मौका मिला। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, अब जब मैं जंग रावलपिंडी का नुमाइंदा बन के आया तो चकवाल में जो जंग का नुमाइंदा था ख्वाजा बाबर सलीम, उसको ये चीज़ नागवार गुजरी। उसने कहा कि किसी सूरत भी जंग का नुमाइंदा मेरे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे हम, एक बड़ी बदकिस्मती है कि हम जब इदारा कोई भी ज्वाइन करते हैं तो हम समझे कि ये अब इदारा हमारा हो गया है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में ऐसा है कि वो इदारा मालकानी का होता है। हम उनके पास कुछ टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए, कुछ वक्त गुजारने के लिए इदारा ज्वाइन किए होते हैं और काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये दुरुस्त है, उनके साथ एक एफिलिएशन हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि वो इदारा हमारा हो जाता है। तो ख्वाजा बाबर ने जब इतराज़ किया, वहाँ से हमारी जंग चल निकली। रोजनामा जंग पीछे रह गया और हमारी साफ्ती जंग जो है वो आगे चल निकली। ये मैं आपको 97 से 2000 की बात बता रहा हूँ। 97 से लेके तो अब 2021 आ गया है। जंग के बाद मैंने बहुत सारे इदारे ज्वाइन किए, लेकिन वो जो साफ्ती जंग चल निकली थी वो आज भी इसी तरह कायम और दायम है। सही। और हम एक दूसरे के साथ साफ्ती माज पे जंग लड़े हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, ये चलता रहेगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब मलिक साहब कदम रखा तो सबसे पहले मुझे एटीवी का नुमाइंदा बनने का शर्फ मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरी बुनियाद जो है वो एटीवी है। एटीवी से मैं अपना पंजाबी में गया, बड़ा मशहूर चैनल था पंजाबी का अपना। एटीवी में आपने खलील मलिक साहब के साथ काम किया? एटीवी में खलील मलिक साहब के साथ काम नहीं किया। खलील मलिक साहब जो यहाँ पे खालिद मलिक थे ना, उनके सफारशी थे और खालिद मलिक को खलील मलिक ने अपॉइंट किया हुआ था। अच्छा अच्छा। तो मैं जो चौधरी जब्बार साहब हैं जो चेयरमैन एटीवी हैं, उनकी वसादत से आया और उस वक्त के वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी थे, डॉक्टर शेरफ कन्याजी और मेजर ताहिर इकबाल मिनिस्टर थे। तो उन्होंने उसमें मेरी बड़ी मदद की। एटीवी क्योंकि हुकूमती चैनल था और वो सेटेलाइट पे आता था, ये केबल पे तो अभी बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, तो वो इस वजह से एटीवी को मैंने ज्वाइन किया, एटीवी के साथ काम किया। बदकिस्मती से ये काम करता रहा। जब 2009 में मेरे खिलाफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने आज को नोटिस लिया, तो उस वक्त एटीवी इंतजामिया ने मुझे ऐसे डी नोटिफाइड किया जैसे वो मुझे जानते नहीं। उसके बाद मैंने फिर अपना पंजाबी ज्वाइन किया, उनके साथ काम किया। मज़ा आया पंजाबी में बात करने का, पंजाबी में बोलने का। उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने मज़ीद अच्छा चांस दिया। मैं समन न्यूज़ के साथ, बहुत बड़ा चैनल है, उसके साथ वाबस्ता हो गया। 5 साल मैंने उसके साथ काम किया। वो मैंने 2018 का जब इलेक्शन लड़ा, मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, तो मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का मैंने टिकट लिया। बल्लेबाज मेरा निशान था। शायद इकबाल साहब थे जिसके जी अख्तर हयात डार हैं, उसके चेयरमैन, मरकजी चेयरमैन बनाया, जिसने अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करवाई है, उसके चेयरमैन अख्तर डार साहब हैं। उन्होंने मुझे टिकट दे दिया। यहाँ से पीटीआई ने ये समझा कि ये अब हमारे पास बल्ला है और ये बल्लेबाज के निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि मैं वोट लूँ या मैं लोगों के साथ वो जैसे ये सियासतदान रवायती करते हैं, झूठ बोलते हैं वोट लेने के लिए, तरह तरह के वादे करते हैं, आपको मुख्तलिफ सब्ज़ बाग दिखाते हैं। वो मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि इस इलेक्शन के सिस्टम को समझा जाए कि दर हकीकत में ये इलेक्शन होता क्या है, ये 45 फार्म क्या है, ये रिगिंग जो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं कैसे ये लगाते हैं,
اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس قانون کو سمجھنے کے لیے میں نے الیکشن کا فیصلہ کیا۔ تو اس وقت کی پی ٹی آئی کی مقامی قیادت یا ان کے فواد چودھری صاحب جو اس وقت جیل سے ایم این اے باندھے تھے، وزیر اطلاعات بھی نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے سما والوں پہ دباؤ ڈالا کہ آپ الیکشن سے وڈرا کریں۔ سما والوں نے 5 سال کا مجھے صلہ یہ دیا کہ آپ الیکشن وڈرا کریں یا آپ چینل چھوڑ دیں، آپ کے پاس 10 منٹ ٹائم ہے۔ تو میں نے 10 منٹوں میں الیکشن نہیں چھوڑا، سما چھوڑ دیا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے ابتدا میں بات کی ہے کہ خواجہ بابر سلیم یہ سمجھتا ہے کہ جنگ اب اس کا ادارہ ہے تو اسی کا بند، نہ اے ٹی وی اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا، جب سچ کی بات آئی بھاگ گئے، نہ سما والے جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہ سکے۔ 5 سال کی خدمات، 5 سال کی بریکنگ نیوز، 5 سال کی جو پیکج ہیں، 5 سال کی رپورٹنگ، 5 سال اپنی جیب سے خرچہ کر کے علاقے میں ادارے کو پرموٹ کیا۔ یہاں پہ میرا اپنا ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں سیٹ اپ ہے، آپ جانتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے سما کا بہت بڑا ایک بورڈ لگایا ہوا تھا، سائن بورڈ، جس سے لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ یہاں پہ سما کا آدمی موجود ہے، اور لوگ میرے پاس آتے تھے، رابطہ کرتے تھے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ فلانے ایس ایچ او نے زیادتی کر دی ہے، پٹواری ہمارے سے پیسے مانگ رہا ہے۔ ایسے مسائل بہت سارے مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے خود بخود اس ایک سائن بورڈ کی وجہ سے مل جاتے تھے۔ اس میں جو سما کی پالیسی کے مطابق ہوتا تھا وہ چل جاتا تھا۔ یہ بات آگے ضمناً آگے نکل گئی۔ ملک صاحب، صحافت میں نے 2003 میں 2002 کی جب پرویز الہی داؤد کی گورنمنٹ آئی تو مجھے چکوال سے ایگریڈیشن کارڈ حکومت پنجاب کا ملا۔ یہ جو ایگریڈیشن کارڈ ہے یہ آپ کو 5 جرنلسٹ کو ڈسٹرکٹ میں ملتا ہے، جس پہ آپ کا 5 اسٹار ہوٹل، ٹی ڈی سی پیز، آپ کے ریلوے، پی آئی اے، آپ کا 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ چکوال میں چودھری غلام رضا جیسا، پیر عبدالستار ندیم جیسا، خواجہ بابر سلیم جیسا سینئر جرنلسٹ، ارشد عباسی جیسا، ان سب نے اپنے اپنے وسائل استعمال کیے، لیکن ان کو وہ ایگریڈیشن کارڈ گورنمنٹ پنجاب نے نہیں دیا۔ تو 2003 میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایگریڈیشن کارڈ ہولڈر جرنلسٹ ہوں۔ ابھی آپ ڈی جی پی آر کی ویب سائٹ پہ جائیں اور میرا آئی ڈی کارڈ نمبر 1 آپ ڈالیں تو آپ کو وہ میرا پورا ڈیٹا دے دے گا گورنمنٹ پنجاب کے بیہاف پہ کہ یہ ہمارا ایگریڈیشن کارڈ ہولڈر جرنلسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں اس سے آگے بلندی کوئی نہیں۔ چکوال پریس کلب جس کی بنیاد، چودھری صاحب یہ بتائیں کہ چکوال میں پریس کلب موجود ہے جس کے چیئرمین شروع سے خواجہ بابر صاحب آ رہے ہیں، تو آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ نے تحصیل پریس کلب بنا لیا؟ اور یہ 5 سال ہوئے غالباً اس تحصیل پریس کلب کو۔ ملک صاحب، جیسے عمران خان نے ایک جد و جہد کی ہے، 22 سال عمران خان کرپشن کے خلاف جد و جہد کرتا رہا ہے، اور عمران خان 22 سال لوگوں کو یہ بتاتا رہا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ 22 سال بعد جو بھی ہاتھ پیچھے تھے ان کی وجہ سے عمران خان وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ کسی حد تک بہتری ہے، کسی حد تک بہتری نہیں ہو سکی، جس حد تک بہتری ہونی چاہیے تھی، توقعات تھیں، وہ نہیں ہو سکی۔ البتہ جب میں چکوال پریس کلب میں ممبرشپ کے لیے سوچتا تھا تو دیکھتا تھا کہ چکوال پریس کلب کی دیواریں اتنی اونچی کر دی گئی ہیں، اور وہ دیواریں جو ہیں 3 رشتہ داروں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ بینوئی صاحب چیئرمین ہیں، سالہ صاحب صدر ہیں، اور ایک انہوں نے اپنا ان پڑھ قسم کا جرنلسٹ رکھا ہوا ہے جس کا نام محمد خان عاقل ہے،
वो उनका जनरल सेक्रेटरी है। ये है चकवाल मॉडर्न प्रेस क्लब। ये वो प्रेस क्लब है जिस प्रेस क्लब पे गवर्नमेंट पंजाब ने आपको फंड्स दिए, उस वक्त के वजीर आला मियां नवाज शरीफ ने आपको फंड्स दिए, आपने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, आपने डिस्पेंसरी वाली ज़मीन पे कब्ज़ा किया, आपने चकवाल की हर जो चौधरी 4 पत्तीस हैं उनके मालकान की ज़मीन पे कब्ज़ा किया, और आपने अपने बाजू से ताकत से, अपने कलम की ताकत से, अपने अखबारात की ताकत से वहाँ पे एक प्रेस क्लब का एक पिंजरा, मैं कहूँगा वो प्रेस क्लब नहीं है, पिंजरा, जिसमें आपने वो एक अपना 2-4 जो नग किस्म के लोग थे उनको कैद कर दिया और ये प्रेस क्लब का नाम दे दिया। जब मैं इस प्रेस क्लब को देखता था तो मुझे ये बड़ा अजीब महसूस होता था कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे इकबाल मोहम्मद अली MQM के मिनिस्टर थे, वो आए, उनको हमने बताया कि आप अगर वहाँ आए तो वकला आपके खिलाफ सख्त, चीफ जस्टिस तहरीक चल रही थी उस वक्त, सख्त आपके खिलाफ गुस्से में है, तो वहाँ पे तसादम हो सकता है। लेकिन ख्वाजा बाबर ने कहा कोई मसला नहीं जी, मैं MQM का हूँ जी चकवाल में, तो आप आ जाएं, कोई मसला नहीं। जब मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो प्रेस क्लब में वकला का और जर्नलिस्टों का झगड़ा हो गया, मिनिस्टर साहब यगमात बना लिए गए, 9-0 पे इतला पहुंची, परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार का डंका बोलता था, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला थे, तो हमें ख्वाजा बाबर ने खुद दावत दे के, बाकायदा कार्ड दे के वहाँ बुलाया हुआ था। तो मुकदमे में राजा रिफाकत मरूफ फौत हो गए, अब्दुल गफार पारस, मुर्तज़ा अंजम, चौधरी इमरान कैसर, शफीक मलिक और वो जो लोग जिद्दोजहद वाली आवाज़ उठाने वाले थे वो सारे के सारे उस मुकदमे में नामजद हो गए। उस वक्त मैंने फैसला किया कि ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। फिर जब एयाज अमीर रुकने कौमी असम्बली बने तो चकवाल की साफत का अलमिया रहा कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म या नहीं, हकाइक पे बात करनी या मुनासिब नहीं समझते, मफादात की बात को आगे लाते हैं और सियासतदानों के प्रो सियासत साफत हो रही थी। तो एयाज अमीर साहब ने यहाँ पे इस प्रेस क्लब का कब्जा हासिल करने के लिए बड़ी कोशिश की, न कब्जा हासिल कर पाए, क्योंकि उस वक्त जितने भी वो वहाँ पे लीडरशिप थी जर्नलिस्टों की मकामी की, वो सब अपने आप को लीडर समझते थे। तो मैंने ये फैसला किया, एक क्या कहें आपको, फुटपाथ पे बैठ के कि आओ मैं तहसील प्रेस क्लब की बुनियाद रखने का ऐलान करता हूँ, आओ मेरे साथी बनो। यह आज से 5 साल पहले की बात है। जब मैंने तहसील प्रेस क्लब की बुनियाद रखी तो चकवाल प्रेस क्लब जो 13 मेंबरान पे था और 35 साल जिद्दोजहद के नतीजे में किसी को वो हक नहीं दे रहे थे, वहां से मुझे मजम्मत का सामना शुरू हो गया। मेरे खिलाफ मलिक साहब तरह तरह के बयानात और व्हाट्सएप जर्नलिस्ट शरपसंद जो वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। मैं घबराया नहीं, दोस्तों का तामुन था, साथ दोस्त चलते के कारवां बनता गया और काफिला मंजिल की तरफ चलता गया। पहले साल मैं खुद चेयरमैन था, दूसरे साल शफीक मलिक को मैंने चेयरमैन लगाया तो खुद मैं बानी चेयरमैन डिक्लेयर हो गया। अब जब मैं बानी चेयरमैन बन चुका, अब मुझे चेयरमैन या वो नीचे किंग बनने की जरूरत नहीं, अब मैं किंग मेकर हूं। दूसरे एंड पे जो है, जो चकवाल प्रेस क्लब है, उनका सबसे बड़ी यही उनके लिए मैं समझता हूं कि उनको समझ नहीं आ रही कि ख्वाजा बाबर सलीम 35 साल से उस प्रेस क्लब पे कब्जा रखे हुए था। जब हमने अब्दुल सत्तार इस्यानी साहब को मिलके
मेरे साथ यासीन चौधरी और मोहम्मद रियाज अंजम भी शामिल थे इस सारी कार्रवाई में। हमने एक जंग लड़ी और जंग के नतीजे में हमने वो प्रेस क्लब आज़ाद करवाया। मैं समझता हूँ, देखें, मेरे उस तहसील प्रेस क्लब की बुनियाद की वजह से लोगों में हौसला बढ़ा। लोगों ने तस्लीम किया कि ख्वाजा बाबर सलीम जिस दहशत का नाम है सहाफत में, वो बिल्कुल दहशत नहीं। सिर्फ आपको आंखों में आंख डाल के बात करने का अंदाज आना चाहिए तो सारे मामला ठीक हो जाते हैं। वक्त आया कि हमने उस प्रेस क्लब को आज़ाद करवाया और उसमें मलिक साहब इस वक्त 66 मेंबरान हमने बनाए थे। एक अमीर अब्बास छोड़ गया, उसको निकाल दिए गए उसकी हरकतों की वजह से। एक हमारे राजा रिफाकत इंतकाल कर गए। 64 मेंबरान में से हमने स्क्रूटनी की और अभी हमारे पास 51 आदमी जो हैं वो मेंबर हैं। तहसील प्रेस क्लब के तीसरे साल हमने भरपूर इलेक्शन करवाया। बुनियाद रखी कि साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए और उस इलेक्शन की बुनियाद पे हम लोगों को ये कह सकें डिस्ट्रिक्ट बार की तरह, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट बार को मलिक साहब ऑब्जर्व किया होगा, डिस्ट्रिक्ट बार वाले एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम और जमहूरी निज़ाम के तहत इलेक्शन करवाते हैं, वोटर को उसका हक देते हैं और जब शाम को इलेक्शन ख़त्म होता है तो दोनों ग्रुप एक जगह खड़े होते हैं और अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है इसी और जब वकला का किसी एक वकील का किसी तरह माज खुल जाए तो तमाम वकला इकट्ठे हो जाते हैं। मैं तहसील प्रेस क्लब को उस आइडिया पे लेके चल रहा हूँ। तो जब हमने पहला इलेक्शन करवाया उसमें तौकीर अनवर चेयरमैन बने। चौधरी मोहम्मद सफदर की मैंने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि चौधरी साहब तौकीर अनवर नौजवान जर्नलिस्ट है, अच्छा जर्नलिस्ट है, इसको मौका मिलना चाहिए। उसमें हम 72 साल हमने गेन किया। अगले साल फिर हमने साफ शफाफ इलेक्शन की बुनियाद डाली और उस इलेक्शन में राजा अब्दुल गफ्फार जो है उन्होंने खालिद मलिक को, जो खालिद मलिक मेरा नामजद उम्मीदवार बाय चेयरमैन था, उसको शिकस्त दी। मैंने नताइज तस्लीम किए। मैंने ये हौसला पैदा किया कि शिकस्त इस साल हुई, अगले साल फिर से मुकाबला करेंगे। तो मलिक साहब, इस तहसील प्रेस क्लब में मैंने 2 चीज़ें बुनियादी 3 रखी हैं। एक, जो इस साल अहदेदार है मेन, वो अगले साल उस अहदे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, नए आदमी को मौका मिलना चाहिए। दूसरा, 4 सालों में जिन दोस्तों ने मुझे, नए दोस्तों ने ज्वाइन किया है मेरे तहसील प्रेस क्लब को, उन तमाम को सदर, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी जैसी अहम अहदे दिए हैं, इसलिए कि उनका भी हक बनता है, उनको भी आगे आना चाहिए। उनकी जो आप कहते हैं सलाहियत है उसको भी चेक करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, जमहूरी अंदाज अपनाना चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 5वें साल में हूँ। इस साल आपने देखा कि चौधरी गयूर अब्बास मेरे चेयरमैन के उम्मीदवार थे, मलिक फ़हीम सदर के उम्मीदवार थे और आप मेरे जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। मुकाबले से दूसरी तरह से मुकाबला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन विन किया। बाकी अहदेदार हमने बामी मशावरत से लगाए। मैं समझता हूँ कि तहसील प्रेस क्लब जो तहसील चकवाल का था, जिसमें तहसील चकवाल के इलाके आते थे, आपने उधर वनार में हमारी पजीराई करके हमें मशकूर किया और हमारे तहसील प्रेस क्लब की जो आवाज़ थी उसको अपने वनार और उस इलाके तक पहुंचाया। इसी तरह चकवाल शहर के तो 10 नहीं तो 20 जर्नलिस्ट होंगे, 20 नहीं तो 50 होंगे। जरूरत थी बलकसर तहसील चकवाल में है, दरा भी चकवाल में है, दीगर इलाके जो चकवाल में हैं तहसील चकवाल के, वहाँ भी तो जर्नलिस्ट है ना, वहाँ भी तो इलाकाई मसाइल हैं, वहाँ भी तो उन जर्नलिस्टों को मकामी जो प्रेस क्लब्स हैं उन तक रसाई नहीं है, उनको मानने के लिए तैयार कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहसील प्रेस क्लब का प्लेटफॉर्म फराहम किया है। आए और दोस्त भी जो तहसील प्रेस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं उनको आगे लाने के लिए पुरुम्मीद हूँ, पुरअज़म हूँ, उनको आगे आना चाहिए। ये कोई विरासत नहीं है। तहसील प्रेस क्लब वो मेरा इदारा ज़रूर है, लेकिन
उस इदारे में आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड चेक कर लें, वो आदमी दोबारा अहदेदार उस इलेक्शन पे उस सीट पे नहीं आ सका जो एक दफा रह चुका है। बिल्कुल ठीक। 8 साल नए से नए आदमियों को आगे आना चाहिए, उनकी कारकर्दगी, उनकी सलाहियतों को आपको चाहिए कि चेक करें और उनको माशरे में अपना किरदार अदा करने का मौका फराहम करना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, अमूमी तौर पे मुआशरे में सहाफ़ियों को ब्लैक मेलर कहा जाता है, सहाफ़ी ब्लैक मेलर है भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर शोबे में गंदी मछलियाँ होती हैं। अच्छा, हर सहाफ़ी के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, और आपकी ज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। क्या इसमें कोई हकीकत है कि चौधरी इमरान कैसर ब्लैक मेल करते हैं लोगों को? मैं साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने। सहाफत और ब्लैक मेलिंग ये एक दरिया के 2 किनारे हैं जो अलग अलग हैं। एक अगर मशरब की जानब जा रहा है तो दूसरा मगरब की जानब जाता है। सहाफत में ब्लैक मेलिंग क्या है, क्यों कहा जाता है? आप जमींदार हैं, आपकी अपनी ज़मीन है, आप पटवारी बादशाह के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये मेरे वालिद की मुझे विरासत मिली हुई है, पटवारी साहब आप मुझे इसका फर्द जारी कर दें। उसने आपको फर्द मलकियत देना है और कहना है मलिक साहब 1000 रुपया दे दें। ज़मीन भी आपकी, विरासत भी आपके वालिद की, हकदार भी आप। एक कागज़ का टुकड़ा, वो जो प्रिंट है जिसे फर्द कहते हैं, वो जब आपको उसने देना है तो उसने आपसे 1000 रुपया ले लेना है। तो जब आप या मैं जर्नलिस्ट वहाँ चले जाएंगे तो अब पटवारी साहब या उसके जो गैर कानूनी बैठे हुए मुंशी हैं, जो रिकॉर्ड को इधर से उधर और उधर से इधर कर रहे हैं, जिन पे डिप्टी कमिश्नर साहब का नजर करम होती है और वो तवज्जो ही नहीं देते, वो कहेंगे ये अब हमें 1000 रुपया लिए बगैर फर्द देना पड़ा, ये ब्लैकमेलर है। आप चले जाएं पुलिस डिपार्टमेंट के पास, थाने का SHO जो है, सब इंस्पेक्टर, ASI, हवलदार, महर, कांस्टेबल तक, आप दरखास्त देंगे कि मुझे प्रॉब्लम है, तो वो आपको कहेंगे गाड़ी ले आओ। गवर्नमेंट उनको तनख्वाह भी दे रही है, गवर्नमेंट उनको वसाइल भी दे रही है, अब गवर्नमेंट उनको TAD भी दे रही है, गवर्नमेंट उनको कन्वेंस अनाउंस भी दे रही है, गवर्नमेंट उनको जो वसाइल हैं गवर्नमेंट के पास वो दे रही है। वो कहेंगे गाड़ी ले आएं। जब अब मैं और आप चले गए, हमने कहा जनाब ये मामला है, वो SHO साहब उसी वक्त फ़ोन उठाएंगे, तफ्तीशी साहब आएँ, ये करें, जाएं, गाड़ी ले जाएं। और अब क्योंकि उनको 1000 रुपये पेट्रोल या डीजल की मद में नहीं मिलना, गाड़ी नहीं मिलनी, इस वजह से हम ब्लैकमेलर हैं। ब्लैकमेलर उसको कहा जाता है जो किसी की जेब से वो पैसे निकलवाए जो उसने करप्शन नहीं, ईमानदारी से कमाए हुई हैं। और आप ब्लैकमेल क्यों होते हैं? जब आपके पास ऐसी कोई आपकी कमजोरी होती है, किसी के पास आपकी ऐसी कमजोरी है, वो आपको कहता है ये खबर मैं शाया करूंगा, तो वो ब्लैकमेल नहीं कर रहा, वो आपको आईना दिखा रहा है। ब्लैकमेल वो करता है जो एक झूठे से सिरे से झूठी बात करता है, सिरे से सारा झूठ का पलंदा लाता है, वो ब्लैकमेल करके आपसे 5-10 हज़ार रुपया ले लेता है, या आपके खिलाफ कोई झूठी दरखास्तबाजी करता है। आप शरीफ आदमी हैं, आप मस्जिद में 5 वक्त के नमाजी हैं, आप बेज़मज़म पीते हैं, आप ईमानदार आदमी हैं, और आप पे वो इल्ज़ाम लगाता है, ये ब्लैकमेलिंग है। मुझे बताएं कौन सा महकमा, वापडा, सोई गैस, नादरा, पासपोर्ट ऑफिस, आपके सूबाई महकमे जितने भी हैं, कोई महकमा एक बता दें जो लोगों से पैसे लिए बगैर उनके काम कर रहे हैं? वो आपको ब्लैकमेलर का ताना दे देते हैं।
इसी तरह सियासतदान है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूं। तनवीर असलम सेठी उधर MPA थे, ये 2009 की बात है, गवर्नर राज लगा हुआ था। तो साहब वहाँ पे एक नगरी गांव है, वहाँ पे एक इस्तकबालिये में गए तो फायरिंग हुई। एक खातून गांव सेठी में बैठी थी, उसके सर में जाके लगी और वो मर गई है। वो वीडियो मेरे पास थी, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। वो वीडियो हासिल करने के लिए उस वक्त के SHO DSP साहब ने, उस वक्त के बरसर इक़्तिदार जो शख्सियात थी, उन्होंने मेरे ऊपर इतना दबाव डाला, मुझे पैसों की ऑफर की, डराया धमकाया, सारी कोशिश की। लेकिन मैंने कहा जी कि ये वीडियो अगर आप इस तरीके से लेना चाहते हैं तो मैं आपको किसी सूरत फराहम नहीं करूंगा। अब वो वीडियो क्या थी कि एक MP आ रहा है, आगे से 6 आदमी खड़े हैं, वो हवाई फायरिंग करते हैं उसकी आमद की खुशी में। अब 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर गोली जाके अगर किसी को लग जाती है, बंदा मर जाता है, तो ये एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि पहले तो ये चेक किया जाए कि 2 किलोमीटर गोली दूर कैसे चली गई। तो वो मैंने उस वक्त बड़ा मुझे खरीदने की कोशिश की गई, मैंने वो वीडियो नहीं दी। इसी तरह आपने कहा कि आप पे अक्सर ये है कि आप लोगों की पगड़ियाँ जो हैं वो उनको पगड़ी अपनी उछालते हैं और सहाफ़त की वजह से वो सब कुछ करते हैं। मलिक साहब, सहाफ़त में बेसिक इकाई जो है, बुनियादी इकाई जो है, आप भी जानते हैं, बड़े अरसे से इस शोबा से आपका तल्लक है। खबर वो है जो फायर कर दे। बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती, ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ वापस नहीं आता, आपकी कलम से निकली हुई खबर वापस नहीं आती। सिर्फ यहां क्या होता है, एक खबर आप चला देते हैं, शाया कर देते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो उसका फॉलो अप आप रोक सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये साफ्ती बददियानती है कि अगर आपके पास वो खबर आई हुई है जिससे माशरे में इस्लाह होती है, जिससे उसके कई इस्लाही पहलू सामने आते हैं और आप उसको रोक लेते हैं, वो खाए किसी की भी हो। मेरा चैलेंज है, मेरे साफ्ती मुखालिफ ख्वाजा बाबर अरसे दराज से मेरे मुखालिफ हैं। मलिक साहब, आज तक कोई आदमी ये कहे कि मैंने किसी से 1 रुपया भी खबर की मद में तकाजा किया, या किसी को ये कहा है कि जनाब आपकी ये खबर, आपका स्कैंडल आया हुआ, पैसे दें, चैलेंज करके कह रहा हूँ, झगड़ा हो जाता है, किसी को माफ़ करना पड़ता है, किसी की बात सुननी पड़ती है, किसी का अदालत में फेस करना पड़ता है, किसी, यानी ये मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं हो सकता कि मैंने खबर की मद में किसी से पैसे मांगे हैं, कोई करप्शन की है, कोई ऐसी खबर छुपाने की कोशिश की है जो कि उस इलाके के मफादात की हो, या उस इलाके की किसी बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ हो, या उस इलाके में ऐसी खबर हो जो किसी के पास ना हो। जैसे अभी आप रिसेंट, लोग असिस्टेंट कमिश्नर की तारीफ़ों में थकते नहीं। चकवाल में जो मोहम्मद आतिफ असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको 2 से 3 माह हो चुके हैं आए हुए, मेरी अभी तक उनसे मुलाकात भी नहीं। अब वो टोल प्लाजे पे खड़े होते हैं और अब बताते हैं मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और 100 रुपया टोल प्लाजे के टोल नहीं देते, टैक्स नहीं देते।
اور 8 گھنٹے وہاں ان کی گاڑی بند رہتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں جب میرے پاس فوٹیج آ جائے، فوٹو آ جائے، مجھے وہ خبر آنے اور کر دینی چاہیے، اپنے ادارے کو بھیج دینی چاہیے، اپنے جو پیج ہیں ان پہ لگا دینی چاہیے۔ یہ اصلاح کا پہلو ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ 100 روپے کے اس کے لیے۔ ویسے جوہری صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو موٹر وے کا قانون ہے، اس میں امینڈ ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو ایک سرکاری گاڑی کو استثناء ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ایسے تو استثناء سب کو ملنا چاہیے، استثناء ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو موٹر وے آپ نے گروی رکھی ہوئی ہے بیرون ملک کے پاس، IMF کے پاس، وہاں سے فنڈ لے کے وہاں سے آپ نے اس کی ریپیرنگ کی مد میں پیسے لیے ہوئی ہیں، وہاں سے آپ نے دیگر نہیں، وہ کھال اتروانے کے لیے آپ اور میں ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی کی گاڑیز ہیں نا، ان کا جو بلنگ ہوتی ہے اس میں صرف ڈیزل، پیٹرول اور مینٹیننس ہوتی ہے۔ جی، یہ جو آپ کے انتظامی افسران ہیں، ان کو گاڑی سروس کرانے کے بھی الگ سے چارجز ملتے ہیں، ان کے ڈرائیور کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے یہ الگ ایشو ہے۔ یہ جہاں بھی آتے جاتے ہیں ان کا TAD ہوتا ہے، ٹریول اناؤنس ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ان کی بل آف انٹری ہوتی ہے۔ جیسے اب اسسٹنٹ کمشنر صاحب تشریف لائے، کلر کہاں سے آئے؟ لاہور سے آئے، اسلام آباد سے آئے، وہ جو بھی پیمنٹ کریں گے وہ وہاں ان کے لاک بک جو ہوتی ہے گاڑی کے، اور ان کے جو گاڑی کے اخراجات ہیں ان میں درج ہو جاتی ہے۔ اب آپ چلے جائیں مندرہ GT روڈ پہ، تو وہاں پہ ایک ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا وکلا کے درخواست پہ، چیک کر لیجئے گا، جس میں اس علاقے کے لوگ جو ہیں، رہائشی لوگ، ان کو استثناء ہے۔ صرف آپ نے اپنا نیشنل کارڈ دکھانا ہے، CNIC، اگر وہ آپ کا مندرہ روات اور اس تحصیل کا بنا ہوا ہے تو آپ سے 30 روپے ٹول ہے وہاں پہ، وہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح پولیس افسران ہیں، وہ اپنا سروس کارڈ دکھائیں گے تو وہ ان کی ادائیات ہیں NHA کی، وہ بھی NHA کے ماتحت کام کر رہے ہیں، موٹر وے پولیس ہی وہاں پہ ہے، لیکن کیونکہ اس کو بہت سارے لنک روڈ لگتے ہیں، وہ کوئی موٹر سائیکل والا روڈ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی سائیکل والا چڑھ رہا ہے، کوئی گدا گاڑی والا آ رہا ہے، کوئی جیپ والا آ رہا ہے، کوئی کار والا، وہاں پہ وہ ایک جنگلہ سسٹم نہیں ہے۔ یہ موٹر وے جو ہے اس کا باقاعدہ ایک انتظام ہے اور ایک نظام ہے۔ یہاں آپ کو اس پہ ان ہونے کے لیے، آؤٹ ہونے کے لیے انٹرچینج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ کہیں انٹرچینج ہی ختم کر دیں پھر نہیں، انتظامیہ کی گاڑیوں ہوں، ڈاکٹرز کی ہوں، وکلا کی ہوں، جرنلسٹ کی ہوں، سوائے ایک ایمبولینس کے، اور یہ آرمی والی گاڑیاں جو ہیں یہ بنتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ چوہدری صاحب، آپ نے 2 دفعہ الیکشن لڑا ہے، ایک دفعہ آپ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار تھے، ایک دفعہ آپ نظریاتی PTI کے، کیا مستقبل میں بھی سیاست سے وابستہ ہونے کا ارادہ ہے آپ کا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ملک صاحب۔ بات یہ ہے کہ جیسے پہلے میری اور آپ کی ڈسکشن جاری تھی کہ یہ صحافت ایک ایسا نشہ ہے، یہ اترتا تو ہے نہیں، جیسے سگریٹ ہے وہ آپ پیتے رہیں گے، نکوٹین پوری ہوتی رہتی ہے، وہ سوائے دھواں کے اور کیا ہے، ایک آپ کا وہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ آپ نے سگریٹ پینا ہے یا چائے پینی ہے۔ اسی طرح صحافت ہے، صحافت میں آپ کو وہ اس بات پہ مجبور کرتی ہے جو آپ کے اندر کا انسان ہے کہ نہیں، آپ نے قلم اٹھائے رکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 2 الیکشن میں نے لڑے ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا، اس میں 2 چیزوں میں مجھے بڑا جو فرق محسوس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ صحافی ہیں اور ساتھ سیاستدان بن گئے ہیں، تو آپ کے خلاف جو انتظامی یا انتقامی یا وہ ہے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، میں نے ANP کا الیکشن لڑا
تو میاں افتخار صاحب جو ANP کے جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی، بشرا گور وہاں سے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ میرے پاس جلسے کے لیے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ KPK میں میری جو میاں افتخار صاحب سے یا بشرا گور سے یا اعظم خان اور ہوتی صاحب کے بیٹے جو ہیں امیر حیدر ہوتی، ان سے، اور جو پنجاب کے پریزیڈنٹ سے بن گئی ہے، اسی طرح خوشاب سے عمر خان گدیزی ہیں، ان سے جو بن گئی ہے، وہ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. دوسرا الیکشن میں نے PTI نظریاتی گروپ کے ٹکٹ سے لڑا ہے، تو وہ ڈار بلادران جو ہیں ان کے ساتھ میری کافی اچھی افیلیشن ہو چکی ہے. الیکشن لڑنا چاہیے، میں اس حق میں ہوں، لیکن اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ میرا یقینی طور پہ بڑی سیاسی جماعت ہے. وہ ہو سکتا ہے، میں دو چیزوں کا قائل ہوں سیاست میں. مجھے ایک دوست نے، جب میں ضمنی الیکشن لڑ رہا تھا ANP کے ٹکٹ پہ، تو مجھے ایک دوست نے ٹیلی فون کیا، بڑے PTI میں متحرک تھے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو آپ کے گھر لے آتے ہیں تو چائے کا کپ پئیں گے آپ کے ساتھ، تو آپ ان کے ساتھ پریس کانفرنس کریں اور ان کے امیدوار کے حق میں اعلان کر دیں. تو ملک صاحب، میں نے اس وقت ان کو ایک بنیادی جواب دیا تھا کہ خان صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن خان صاحب جب ذاتی طور پہ مجھے نہیں جانتے، ساتھ بیٹھ کے فوٹو سیشن کروا لینا، فوٹوگرافی کروا لینا، پریس کانفرنس کر دینا، ان چیزوں میں سیاست میں جان نہیں ہوتی. ہاں، خان صاحب مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہوں، جیسے یاسر سرفراز راجہ کو جانتے ہیں، جیسے سردار غلام عباس کو جانتے ہیں، جیسے فواد چودھری کو جانتے ہیں. پھر کوئی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست میں تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن ایفیلیشن اس جماعت کے ساتھ رکھنی چاہیے جس جماعت کا ملک میں نہیں تو کسی صوبے میں کم از کم اتنا عمل دخل لازمی ہو، جب آپ پہ مشکل وقت آن پہنچے تو وہ جماعت کے لیڈران اور وہ اس کی قیادت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو. تو یہ ایک ایسا الیکشن لڑنے کا نشہ ہے. ووٹ لینا نشہ نہیں ہے، MNA بن جانا نشہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ریاست سرفراز قومی اسمبلی سے صوبائی پہ آ گئے، منسٹر بن گئے، اللہ نے عزت دی نا. تو اسی طرح سردار غلام عباس پیپلز پارٹی میں رہے، ایک دفعہ MPA بنے، منسٹر بنے، 2 دفعہ ضلع ناظم بن گئے، اللہ نے عزت دی. سلطان حیدر علی والد کی وجہ سے MPA بن گئے، اللہ نے عزت دی. آپ کے تنویر اسلم سیٹھی جو ہیں، کاف میں وہ رہے، نون میں آ گئے، نون سے پہلے کاف سے پہلے نون میں تھے، تو اللہ نے عزت دی. 4تھی دفعہ مسلسل 4تھی دفعہ MPA بن گئے، کیونکہ ان کو ایک بڑی جماعت مل گئی. ان کو بڑی جماعت ملنے کی وجہ سے وہ سیاست میں اپنے آپ کو انہوں نے فٹ کر لیا. اب لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن کچھ میرے بھائی دوست ایسے بھی ہیں جن کو جماعتیں بھی ملی، لیکن وہ اپنے الیکشن ہار کے خوف کی وجہ سے سیاست میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ جن کے پاس بڑی جماعت ہو اور وہ سیاست میں ہار کے خوف سے الیکشن نہ لڑیں. وہ کہ نہیں ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، ہار آ جاتی ہے. ہار جو ہے وہ الیکشن کی پہلی بنیادی اکائی ہوتی ہے، کسی الیکشن کی بھی. آپ پریس کلب کا لڑیں، آپ بار کا لڑیں، آپ MNA کا لڑیں، MPA کا لڑیں، آپ کو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں ہار سکتا ہوں. کوشش میری ہونی چاہیے کہ میں جیتوں، لیکن ہار کو پہلے سامنے رکھتے ہوئے الیکشن لڑیں گے تو آپ کے حوصلے بلند رہتے ہیں اور آپ کامیابی کی جانب بہتر انداز میں گامزن ہوتے ہیں. جی چودھری صاحب، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو جاتے جاتے ایک مختصر سے جواب میں بتائیے گا کہ آنے والے بلدیات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں چکوال کی صورتحال کو؟ چکوال میں بلدیات تو اگر ہوئے، لفظ استعمال کر رہا ہوں اگر ہوئے، جو کہ ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اگر ہوئے تو یقینی طور پہ جو ہمارے مہربان ہیں، اعظم میر صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں مہربان، جو ہمارے مہربان ہیں
جن کا تعلق لطیفال سے ہے. یقینی طور پہ تحصیل چکوال کی چیئرمینی تو لطیفال یا اس علاقے میں جائے گی اس کے ارد گرد میں. تو آپ کی کلر کہار جو ہے وہاں پہ ملک اختر شہباز ہیں, ملک اسلم سیٹھی کافی متحرک شخصیت ہے وہاں پہ. اسی علاقہ سے آپ کے بھرپور سے کرنل مشتاق کا بھی تعلق ہے. تو وہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا. پیر وقار صاحب بیٹھے پیر وقار ہیں, اس کے علاوہ ملک کاشف حبیب ہیں, لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ جو ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ الیکشن حکومت کیسے کرواتی ہے, لیکن ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ یہ جو 2 ضمنی الیکشن ہوئی ہیں آپ کے سندھ میں اور بلوچستان میں, 3 ہوئے ہیں, ابھی آج 2 ہو رہے ہیں, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں. تو ان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عوام میں پی ٹی آئی وہ اپنی اہمیت کھو چکی ہے. وہ نعرہ جو لے کے آئے تھے ہم تبدیلی لائیں گے, وہ تبدیلی نہیں لا سکے. اس وجہ سے بلدیاتی الیکشن اور یہ حلقہ بندیاں اور یہ جو اوپن الیکشن ہو تو سیکرٹ ہو اور سپریم کورٹ ریفرنس اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو معاملے کو آگے سے آگے لے جانے کے لیے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور چند دنوں میں واضح بھی ہو جائیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے اور فیئر اینڈ فری ہوئے تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا سامنا ہے, سوائے اس حلقے کے جہاں پہ لطیفال ہے. مشکلات کا سامنا صرف نہیں ہے جی. پی ٹی آئی چکوال شہر میں NA 64 میں کہیں دکھا دیں کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہو جو پبلک کے دل کی دھڑکن ہو, جو وہاں کے عمائدین علاقہ کی دل کی دھڑکن ہو. نہیں, تنویر اسلم رہے ہیں, کچھ روڈ بن گئے ہیں. یاسر سرفراز نے یونیورسٹی بنوا دی ہے. یاسر سرفراز نے اسکول آف ایکسلنس بنوا دیا ہے. یاسر سرفراز نے ای خدمت مرکز بنوا دیا ہے. یہ درست بات ہے, لیکن یاسر سرفراز کو بلدیات سے کوئی غرض نہیں ہے. میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں, یہ یاسر سرفراز اپنے 3-4 ایڈریس میں کہہ چکے ہیں کہ بلدیاتی سیاست میرا مشن اور نظر ہی نہیں ہے. تو جب وہ بلدیاتی سیاست سے لا تعلق ہیں تو ہمارے MNA جو ذوالفقار عبداللہ ہیں وہ کیا کر سکے ہیں ان 3 سالوں میں؟ کوئی ایک پروجیکٹ ایسا بتا دیں ذوالفقار عبداللہ صاحب. آپ بون بائی پاس سے آئے ہیں, یہ اڈوال کمپلیکس بون بائی پاس جو ہے اس کی کیا حالت ہے؟ کیا اس سے لوگ نہیں گزرتے؟ اس سے جانور گزرتے ہیں؟ اسی طرح آپ کے دیگر علاقوں کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کا وہاں پانی آیا ہے نورپور میں, تو کیا کیا ہے حکومت نے؟ کون سی مالی امداد کر دی ہے؟ کرونا آیا ہے تو جناب کرائے معاف کر دیے, یہ کر دیے, وہ کر دیے. یہ سب کاغذی بیان نکلے ہیں. تو اس وجہ سے عوام پی ٹی آئی کو اس انداز میں لائک نہیں کر رہی جس انداز میں پی ٹی آئی ایک نعرہ لے کے ایک جذبے کے ساتھ ایک تبدیلی کی منزل دکھا کے ووٹ لیے کے گئی تھی, یا جو بھی اس کے وسائل استعمال ہوئے تھے. اب پی ٹی آئی پہ لوگوں کو وہ یقین نہیں رہا ہے جو یقین لوگوں کو ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے تھا. اسی طرح ملازمین کا, میں یہاں ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں بیٹھا ہوں, ملک صاحب کرپشن اس قدر بڑھ چکی ہے, جو کام 5,000 میں ہوتا تھا وہ اب 20,000 میں ہو رہا ہے. کسی کو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. جو انتظامی افسران ہیں وہ MPMNA کی بات سننے کو تیار نہیں. تو یہ چیزیں تب فتح ہوتی ہیں جب آپ کا چوکیدار آپ کی بات نہیں سنے گا, آپ کا پٹواری آپ کی بات نہیں سنے گا, تھندار بات نہیں سنے گا, تو آپ کیسے مسائل حل کریں گے؟ مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا جو ہے وہ لائن آف ایکشن دینی پڑتی ہے. آپ اس پہ چارے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. اب یونیورسٹی کا یہاں پہ افتتاح ہو رہا ہے, وزیر اعظم آ گئے ہیں, اتنا وزیر اعظم کے آنے پہ خرچ ہوا ہے, تو چکوال کو کون سا مہنگا پروجیکٹ ملے سوائے وہ ڈڈیال مرکز کے چند گاؤں اور وہاں پہ کارپیٹڈ سڑکیں. آپ کا یہ جو ابھی اڈوال یہ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے. چلیں اب ذکر آ گیا تو کر دینا چاہیے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے منتخب رکن قومی اسمبلی سردار ذوالفقار علی خان کا دفتر ہے, اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نشست پہ منتخب ہونے والی رکن قومی اسمبلی میڈم فوزیہ بہرام کی رہائشگاہ ہے. تو آپ کا اڈوال چوک کا جو ایک آدھا کلومیٹر ہے وہ اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہاں سے
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब भी गुजरते हैं, DPO साहब भी गुजरते हैं, DC साहब भी गुजरते हैं, MNA साहबान भी गुजरते हैं, मिनिस्टर साहबान भी गुजरते हैं, लेकिन वो रिपेयर करना किसी को तवज्जो नहीं आ रही। इसी तरह आपका जेल का सेक्टर देख लें, जो आपका जेल का रास्ता है वो टूट फूट का शिकार है। इसी तरह आप चकवाल में एक डिस्ट्रिक्ट जेल आपने बनानी है, गवर्नमेंट ने बनानी है, उससे लोगों को फायदा होना है, उस पर एहतजाज हो रहा है। ये धरने और एहतजाजी सियासत ने हमें ये बात से जो बता दी है। आपका थाना नीला है, 1900 में तामीर हुआ है। वो थाना जब अब उसका बाय गोंदल के मकाम पे उसकी इमारत शिफ्ट होनी है और वहाँ पे बेहतर थाना मॉडल बनना था, वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया। अब हम एहतजाजी सियासत का माइंड बना चुके हैं, हर बात पे एहतजाज हो रहा है, हर बात पे जुलूस निकल रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ, हमारे एक अफ्तरोज़ा रिफ्रेशर है मलिक फ़हीम, जो मेरे प्रेसिडेंट हैं, उनका अखबार है, उन्होंने आज के अमजद MPA के मुतालिक एक खबर शाया की, 100% हक़ाइक़ पे मबनी खबर है। उन्होंने जो ज़िला इंतज़ामिया के कारनामे बयान किए 2 जगह की शिकायत के, 100% दुरुस्त खबरें हैं। अब एक लॉ मौजूद है कि डेफेमेशन एक्ट मौजूद है, आप डेफेमेशन में सेशन जज साहब के पास चले जाएं, दावा कर दें, लेकिन बदकिस्मती से MPA साहब का जो दबाव है वो DC साहब पे चलता है। वो आ गई, DC साहब ने खुद शोकास नहीं दिया। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जो हमारा बाजू होता है, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने यहाँ बिठाया हुआ है, वो एक आपको नोटिस जारी कर रहा है। और PTI की मकामी क़यादत जो है, जो आज़ादी सहाफ़त के दावे करती है, वो सब कुछ करती है। जो सियासी जमातें दावा करती हैं, नून वाले, जमात इस्लामी वाले, दीगर जमातों वाले, मलिक साहब आज 5 दिनों से सब ने ऐसे खामोशी इख्तियार की हुई है जैसे सबको साफ सूंघ गया। क्यों? सियासतदान की बात हो रही हो तो वो सब सियासतदान उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। जर्नलिस्ट की कोई इज्जत नफ्स नहीं, जर्नलिस्ट के अल्फाज की कोई कदर नहीं, उसके कलम की कोई ऐसी ताकत नहीं, उसके कलम के लिखे अल्फाज के कोई ऐसी पासदारी नहीं जो आपको करनी चाहिए। अजीब ड्रामा बना हुआ है, आपको शोकास दिए जा रहे हैं, सहाफ़त को दबाया जा रहा है। ये PTI के कारनामे है ना। जी बिल्कुल, इसमें ये दुरुस्त बात है कि थानों में पैसे लेके अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, झूठे पर्चे कोई पैसे दे के दर्ज करवा रहा है, कोई पैसे दे के खारिज करवा रहा है। जैसे उधर मलिक अजमत साहब पे वो वाक़या हुआ, एक उस्ताद को आपने हथकड़ी लगा दी, क्या होगा? वो उसको चैलेंज या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कर दें, बस ये सजा बनती है। जबकि पुलिस कवानीन के मुताबिक अगर किसी के साथ मिसबिहेव करता है पुलिस ऑफिसर, उसकी मिनिमम सजा ये है कि उसे नौकरी से बर्खास्त नौकरी से अब आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो हैं, आपके DSP सदर जो हैं, आपका SHO जो है, वो भी तो किसी उस्ताद के सीखे हुई हैं, शागिर्द रहे हैं ना। कलम उन्होंने सिखाई है उस्ताद ने, उस्ताद का नहीं मकाम। आप इस्लामाबाद में देखें, मुलाजमीन हक मांग रहे हैं, मुलाजमीन का कह रहे हैं पेंशन में इजाफा करें। बदकिस्मती से उन पे गोली चलाने वाले, आंसू गैस फेंकने वाले, उनको रोकने वाले हमारे वही मुलाजमीन हैं, वो भी वही तनख्वाह ले रहे हैं। और वजीर दाखिला बड़े फख्र से कह रहा है कि हमने आंसू गैस फेंकी। ये PTI की कारकर्दगी है। बस ये चीज़ें जो हैं आगे चल के डिस्कस होंगी। वक्त की कमी के बायस हम गुफ्तगू को यहीं पर रोकते हैं। चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू करने का बहुत मज़ा आता है। इंशाअल्लाह फिर किसी सेशन में इनसे मज़ीद मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़। जय साहब, मेहरबानी।